Hello, friends. Nice to see you again in this second lecture of administrative law under the title Judicial Review of Administrative Discretion. In the last lecture, we have already discussed what is judicial review, what is administrative discretion, and as a general rule, every court, may it be USA, may it be UK, or may it be the Supreme Court of India or other lower courts, does not interfere with any of the decision taken by any administrative officer in exercise of its judicial discretion. And why judicial review of administrative discretion is not permissible, that also we have already discussed. સામાન્ય નિયમ આપણે મિત્રો જોઈએ તો વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે કોઈ પણ સરકારી અધિકારીએ પબ્લિક ઓફિસરે નિર્ણય લીધા હોય તો અદાલત તેમાં હસ્તક્ષેપ કરતી નથી, તેનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન કરતી નથી. Supreme Court of USA has already discussed it in the case of Small versus Moss that as far as possible, judicial review of administrative discretion is not permissible. Even Halsbury's Law of England, wherein Lord Halsbury has also said that courts should be slow to interfere with any order taken in exercise of the administrative discretion by any administrative officer. Why it is so? Because the government runs upon the function and the work done by its officers. They are called administrative officers, public officers. If time and again the policy decisions are interfered with by the courts, no government can effectively function, and therefore this general rule is meant. When I am saying that as a general rule judicial review of administrative discretion is not permissible, there has to be certain exceptions of it, and the entire chapter is based upon the exceptions. આ આખું ચેપ્ટર છે એ અપવાદો ઉપર આધારિત છે મિત્રો. ભલે સામાન્ય નિયમ એ રહ્યો કે વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે કોઈ પણ સરકારી અધિકારીએ નિર્ણય લીધો હશે તેનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન કોઈ સંજોગોમાં શક્ય નથી, પણ એના અપવાદો છે અને આ અપવાદોમાં આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોઈ ગયા કે when there is a failure to exercise the discretion by any administrative officer, its judicial review is permissible. જો વહીવટી અધિકારીને કાયદાએ વિવેકાધીન સત્તા આપી છે પરંતુ આ સત્તાનો ઉપયોગ કરવામાં અથવા પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવામાં જો અધિકારી નિષ્ફળ જાય તો પછી આ સત્તાના ઉપયોગ ન કરવાથી થતી પરિસ્થિતિ અથવા તો ઉપયોગ વગર લેવાયેલા નિર્ણયને અદાલતમાં પડકારી શકાય છે, જેના આપણે 5 ક્લોઝ ગઈ વખતે જોયા. સબ ડેલિગેશન ઓફ પાવર્સ, ઉપપ્રત્યાયોજનનું કૃત્ય, ઇમ્પોઝિંગ ફેટર્સ બાય સેલ્ફ ઇમ્પોઝડ રૂલ્સ ઓફ પોલિસી, સ્વયં રચિત નિર્ણયો દ્વારા વિવેકાધીન સત્તાનું ઉપર અંકુશ વહીવટી અધિકારી મૂકે તે, એક્ટિંગ અંડર ડિક્ટેશન, ઉપરીના નિર્ણય મુજબ વર્તન, નોન એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ, અવિચારી કૃત્ય અને પાવર કપલ્ડ વિથ ડ્યુટી એટલે કે સત્તા સાથે સંકળાયેલી ફરજ. તો આ 5 ક્લોઝીસમાં આપણે અલગ અલગ કેસીસ સાથે જોયું કે વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લેવાયેલો નિર્ણય હોય, ભલે સામાન્ય નિયમ એમ રહ્યો કે આ નિર્ણયમાં અદાલત હસ્તક્ષેપ ન કરી શકે, તેનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન ન કરી શકે, પરંતુ આ 5 ક્લોઝીસમાં જો કેસ પડતો હોય તો અદાલત ભલે આ સામાન્ય નિયમ રહ્યો વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કરશે, અરજદારને યોગ્ય દાદ અપાવશે. આ પહેલો ક્લોઝ હતો. બીજો ક્લોઝ એમ કહે છે કે when there is an excess or abuse of discretion by any administrative officer, then in such circumstances also the court will definitely interfere with, and court will pass the order protecting the rights of the person, and court has power to quash and set aside the order which is taken in exercise of administrative discretion by any administrative officer. તો વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે ભલે નિર્ણય લેવાયો હોય પણ આ નિર્ણય સત્તા ઉપરવટનો નિર્ણય હોય, exceeding jurisdiction, or a decision is taken in excess of jurisdiction or abuse of discretion, સત્તાનો દુરુપયોગ થતો હોય તો પણ અહીંયા અદાલત વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કરશે. તો અહીંયા આગળ વિવિધ મુદ્દાઓ છે કે ક્યારે એમ કહી શકાય આપણે કે વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લેવાયેલો નિર્ણય છે તે સત્તા ઉપરવટ છે અથવા સત્તાના દુરુપયોગથી સફર થાય છે. તો અહીં એબ્સન્સ ઓફ પાવર
એક્સીડિંગ જ્યુરિસ્ડિક્શન, જે કોઈ પણ ઓર્ડર હોય એ આ બધા ક્લોઝિસમાં પડતો હશે તો અદાલત વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કરશે, ભલે વહીવટી અધિકારીએ વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લીધેલો નિર્ણય છે. ઓર્ડર બેઝડ અપોન ઇરરેલેવન્ટ કન્સિડરેશન ઓર ઇફ રેલેવન્ટ કન્સિડરેશન્સ આર લેફ્ટ આઉટ. પ્રસ્તુત કારણોની અવગણના હોય અથવા તો અપ્રસ્તુત કારણ પર આધારિત નિર્ણય હોય. ઓર્ડર મે બી બેઝડ અપોન મિક્સ્ડ કન્સિડરેશન, અમુક કારણો પ્રસ્તુત હોય, અમુક અપ્રસ્તુત પણ હોય. મેલાફાઇડે, દ્વેષ બુદ્ધિથી લેવાયેલો નિર્ણય. ઇમ્પ્રોપર ઓબ્જેક્ટ, હેતુ જે હેતુસર સત્તા આપી છે વહીવટી અધિકારીથી જુદો હેતુ હોય તો પણ વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લેવાયેલા નિર્ણયનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન થઈ શકે. કલરેબલ એક્સરસાઇઝ ઓફ પાવર, સત્તાનો છેતરામણી રીતે ઉપયોગ, આ પણ એક બહુ મહત્ત્વનું કારણ ગણી શકીએ આપણે મિત્રો. ડિસરિગાર્ડ ઓર વાયોલેશન ઓફ પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ નેચરલ જસ્ટિસ, કુદરતી ન્યાયનો સિદ્ધાંત દરેક જગ્યાએ લાગુ પડે છે. એ અદાલત હોય, ક્વાઝાઈ જ્યુડિશિયલ ઓથોરિટી હોય એટલે કે ટ્રિબ્યુનલ હોય, અથવા તો પછી વહીવટી અધિકારી હોય જેણે ન્યાયિક રીતે વર્તવાની ફરજ હોય અને કુદરતી ન્યાયનો સિદ્ધાંતનો ભંગ કરે તો નિર્ણય રદબાતલ ઠરાવી શકાય. અનરિઝનેબલનેસ કે ગેરવ્યાજબીકરણું, આ ઉપરના 9 કારણો સિવાયનું જે કોઈ કારણ હોય, અદાલતને એમ લાગે કે આ કારણ યોગ્ય નથી, ભલે 9 ક્લોઝિસમાં નથી પણ ગેરવ્યાજબી છે, તો પણ અદાલત વચ્ચે હસ્તક્ષેપ કરી શકે. તો મિત્રો આપણે વન બાય વન હવે જોઈએ. તો વેન ઇટ કેન બી સેડ દેટ ધેર ઇઝ એન એબ્સન્સ ઓફ પાવર્સ while taking a decision, there can be no exercise of power unless such power exists in law. કાયદાએ વહીવટી અધિકારીને કોઈ સત્તા આપેલી હોય અને એ સત્તાનો ઉપયોગ કરે તો બરાબર છે, પરંતુ જો કાયદો આવી સત્તા આપતો જ ન હોય, કાયદાએ કંઈ આવું કરવાનું વહીવટી અધિકારીને કહેલું જ ન હોય, આમ છતાં પણ વહીવટી અધિકારી પોતાને આ સત્તા મળેલી છે તે જ પ્રમાણે તે સત્તાનો ઉપયોગ કરે તો કાયદો તો આ સત્તા આપવાની ના પાડે છે, આપતો નથી. આમ છતાં નિર્ણય લીધો હોય તો એ નિર્ણય કાયદાની દ્રષ્ટિએ નલ એન્ડ વોઇડ અથવા રદબાતલ ગણી શકાય. સો ઇફ લો ડઝ નોટ ગીવ પાવર ટુ એની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર, it is very strange if at all administrative officer decides any issue or comes to any conclusion. બહુ જ જૂનો કેસ છે, રિપોર્ટેડ ઇન ઓલ ઇંગ્લેન્ડ રિપોર્ટ 1933. કારણ કે ઘણા બધા કેસીસ આપણે વહીવટી કાયદામાં એવા જોઈશું મિત્રો કે એ કેસીસ એ અદાલતમાં સુપ્રીમ કોર્ટ, આ કાયદા સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના પહેલાંના કેસીસ છે બધા, અને એને સુપ્રીમ કોર્ટે પણ અનુમોદન આપેલું છે, ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ અનુમોદન આપેલું છે. તો આર વર્સિસ મિનિસ્ટર ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટરને જે તે વખતે ઇંગ્લેન્ડમાં એવો કોઈ પાવર કે સત્તા હતી જ નહીં કે તે લાયસન્સ આપી શકે અને રદબાતલ કરી શકે. સ્ટીલ હાવેવર ધ મિનિસ્ટર રિવોક ધ લાયસન્સ, એણે આ લાયસન્સ રદબાતલ કર્યું. તો આ નિર્ણય, લાયસન્સ રદબાતલ કરવાના નિર્ણયને અદાલતે ગેરવ્યાજબી ઠરાવ્યો. અને ભલે અહીંયા ટ્રાન્સપોર્ટ મિનિસ્ટરે પોતાની વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લીધેલો નિર્ણય છે તેમ તે કહેતા હોય, પણ જ્યારે કાયદો જ આ નિર્ણય લેવાની કોઈ જાતની પરવાનગી ન આપતો હોય ત્યારે આવો નિર્ણય લઈ શકાય જ નહીં. આ નિર્ણય રદબાતલ ઠરાવવામાં આવ્યો. બહુ જ સરસ જજમેન્ટ છે આ મિત્રો. રેવન્યુ ઓથોરિટી એટલે કે મહેસૂલ અથવા તો જમીનને લગતા જો કોઈ તમે વકીલાત કરવા માગતા હોય ભવિષ્યમાં કાયદામાં, તો આ રેવન્યુ ઓથોરિટીને લગતું જજમેન્ટ છે એ બહુ જ મહત્ત્વનું જજમેન્ટ છે. દરેક મહેસૂલ અથવા તો રેવન્યુ ઓથોરિટી સાથે સંકળાયેલા બધા વકીલો અથવા તો ન્યાયવિદો કે કાયદાના વિદ્યાર્થીઓ તરીકે આપણે આ જાણવું જોઈએ. સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત વર્સિસ રાઘવ નાથાનું જજમેન્ટ છે. સો મેની લોઝ હેવ બીન એસ્ટાબ્લિશ્ડ અંડર ધીસ જજમેન્ટ pertaining to the revenue laws, but we are least concerned about the revenue laws. પણ આપણે જે જરૂરી છે તે એ છે કે રેવન્યુ ઓથોરિટી એટલે કે ધારો કે બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ છે, તો બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ અન્વયે ડેપ્યુટી કલેક્ટર, કલેક્ટર, મામલતદાર, તલાટી કમ મંત્રી આ બધા છે તે રેવન્યુ ઓથોરિટી તરીકે કે મહેસૂલ અધિકારી તરીકે અલગ અલગ હાયરાર્કીમાં આવે છે. હવે આ બધા અધિકારીઓને શું સત્તા છે? તો ઇફ એટ ઓલ ધેર ઇઝ એ ડિસ્પ્યુટ બિટવીન ધ ટાઇટલ્સ, 7/12નું ફોર્મ હોય અથવા નંબર 6નું હકપત્રક હોય, તો એમાં ખોટી એન્ટ્રી હોય 7/12ના ઉતારામાં,
કબજેદાર તરીકે, ઇફ possessor's name has been wrongly entered into or deliberately it has not been entered or deleted, તો પછી આવા બધા જે તકરારો હોય એ મહેસૂલી તકરારો કહેવાય. અને એ મહેસૂલી તકરારોના નિવારણ માટે જ આ આખું બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ અથવા તો એની લગતા વહીવટી અધિકારીઓ જેમ કે તલાટી, મામલતદાર, ડેપ્યુટી કલેક્ટર, કલેક્ટર અને ઉપર હાયરાર્કીમાં જઈએ તો સેક્રેટરી, રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ, આ બધી વહીવટી અધિકારી તરીકે તેમને કાયદો બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ નિર્ણય લેવાની સત્તા આપે છે. તો અહીંયા આગળ થયું એવું કે રેવન્યુ ઓથોરિટી had power to decide the dispute pertaining to only revenue, પરંતુ રેવન્યુ ઓથોરિટી એ ખોટી રીતે જમીનનો માલિક કોણ છે તે પ્રશ્નમાં ગઈ અને તેનું નિરાકરણ લાવ્યું કે આ કેસમાં જમીનનો માલિક, સાચો માલિક એ જે તે વ્યક્તિ છે. આ રીતનું એમણે જણાવ્યું. And this action or inaction of the authority was challenged before the court and ultimately Supreme Court declared it that revenue authority had no power to interfere with or enter into the title dispute. મહેસૂલી અધિકારી તરીકે આ બોમ્બે લેન્ડ રેવન્યુ કોડ એવી કોઈ સત્તા આપતું નથી ઓથોરિટીને કે તમે જમીનનો માલિક કોણ છે તે ડિસાઇડ કરો. હુ ઇઝ ધ ટાઇટલ ઓનર ઓફ ધી પ્રોપર્ટી એ કોણે ડિસાઇડ કરવાનું છે? એ તો જે તે હકુમત ધરાવતી, જે તે વિસ્તારની હકુમત ધરાવતી દિવાની અદાલતોની સત્તા છે. તો દિવાની અદાલતોની સત્તા રેવન્યુ ઓથોરિટી ખેંચી ન શકે. એટલે કે વહીવટી અધિકારીએ રેવન્યુ ઓથોરિટી તરીકે જે કોઈ નિર્ણય લીધો છે, it had no power at all vested under the law. So in absence of power, if any decision is taken, the decision has to be challenged with, અને અહીંયા વહીવટી અધિકારીના નિર્ણયને રદબાતલ ઠરાવી શકાય, ભલે તે વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લેવાયેલો નિર્ણય છે. કારણ સીધું સ્પષ્ટ છે, કાયદો અધિકારીને સત્તા આપતો નથી અને સત્તા વગરનો નિર્ણય કાયદાની દ્રષ્ટિએ રદબાતલ છે. આવા નિર્ણયને અદાલતમાં અવશ્ય પડકારી શકાય. ભલે સામાન્ય નિયમ કયો છે, વિવેકાધીન સત્તાનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન શક્ય નથી, પણ આ સંજોગોમાં શક્ય છે વેન ધેર ઇઝ એન એબ્સન્સ ઓફ પાવર્સ. હવે બીજું આપણે જોઈએ આ જ કેસમાં સાદું ઉદાહરણ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ એક્ટ, લેબર લોઝ સેમિસ્ટર 3, 4 વગેરેમાં ભણવામાં આવતો જ હોય છે મિત્ર. તો લેબર લોઝ અન્વયે જોઈએ તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ્સ એક્ટ એમાં ઔદ્યોગિક તકરાર ઊભી થાય તો જે તે સમુચિત સરકારને આ ઔદ્યોગિક તકરાર અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ એનું નિરાકરણ માટે, તકરારનું નિવારણ કરવા માટે તે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ તરીકે તકરારને રેફરન્સ કરવાની સત્તા છે. રેફરન્સ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ડિસ્પ્યુટ લેબર કોર્ટમાં પણ થઈ શકે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રિબ્યુનલમાં પણ થઈ શકે કે કન્સિલિએશન ઓફિસર કે કન્સિલિએશન બોર્ડમાં પણ થઈ શકે છે. પરંતુ જો તકરાર એ ઔદ્યોગિક તકરાર હોય જ નહીં, અ ડિસ્પ્યુટ ઇઝ નોટ એટ ઓલ એન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્પ્યુટ, then the appropriate government has no power to refer it to any of the forum provided under the Industrial Disputes Act. એ જ રીતે હવે આ નવો ક્લોઝ બીજો છે. જે રીતનું પહેલો ક્લોઝ હતો એબ્સન્સ ઓફ પાવર્સ, સત્તાનો અભાવ, બીજો ક્લોઝ આ શું કહે છે? ઓર્ડર એક્સીડિંગ જ્યુરિસ્ડિક્શન, સત્તા ઉપરવટનું કૃત્ય. કાયદો સત્તા થોડી જ આપે છે, પરંતુ વહીવટી અધિકારી આ સત્તા કાયદાએ આપી છે એના ઉપરવટ જઈને કંઈ નિર્ણય લેશે તો આ નિર્ણય રદબાતલ ગણી શકાય. ઇફ એટ ઓલ authority or law or statute permits a limited power to be exercised by any administrative officer, and while deciding any dispute, authority exceeds his jurisdiction, his powers, and decides the dispute, it is ultra vires, it is null and void, bad in law. Such decision can be interfered with and declared as null and void. It can be set aside by the courts. તો અહીંયા બહુ જ સાદું ઉદાહરણ આપણે પહેલાં સમજીએ કે કોઈ પણ અધિકારીને કાયદાએ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મંજૂર કરવાની સત્તા આપી છે. આ અધિકારી 1.5 લાખની અથવા 1 લાખથી વધારે રકમની લોન મંજૂર કરતો હુકમ પસાર કરે તો આ હુકમને શું કહી શકાય? સત્તા 1 લાખ રૂપિયા સુધીની જ લોન સેન્કશન કરવાની આપેલી હતી. આમ છતાં 1.5 લાખ રૂપિયાની લોન સેન્કશન કરી તો પછી આ તો પોતાને સત્તાની ઉપરવટ જઈને આ કૃત્ય કરેલું છે, તો આ આખો નિર્ણય છે તે રદબાતલ ગણાશે, સત્તા ઉપરવટનું કૃત્ય ગણાશે અને અહીંયા વિવેકાધીન સત્તાનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન થઈ શકશે. વહીવટી અધિકારીને કાયદાએ જેટલી સત્તા આપી છે એની મર્યાદામાં રહી અને નિર્ણય લીધો હોય
તો તે નિર્ણય અદાલતમાં પડકારી શકાતો નથી. પણ આ સત્તા ઉપરવટ જઈને લીધેલો નિર્ણય છે, હંમેશા આ નિર્ણયને અદાલતમાં ચેલેન્જ થઈ જ શકે અને અદાલત અહીં યોગ્ય દાદ આપી શકશે. આમાં જ આપણે બીજો કેસ જોઈએ મિત્રો. તો આ પણ ઇંગ્લેન્ડનો જ કેસ છે, લંડન કન્ટ્રી કાઉન્સિલ વર્સિસ એટર્ની જનરલ, wherein local authority was empowered to operate only tramways. પહેલાંના જમાનામાં જે રીતની અત્યારે મેટ્રો સિટીમાં આપણે BRTS બસ છે, સિટીની વચ્ચેથી રસ્તો થઈને પસાર થાય, એ જ રીતની મુંબઈ અને બીજા ઘણા બધા કલકત્તા વગેરે શહેરોમાં ટ્રામ હતી, એટલે કે નાની ટ્રેન જ હોય અને એ રસ્તા ઉપર જ ટ્રેક પાટા હોય એની ઉપર ચાલે. તો અહીંયા ઇંગ્લેન્ડમાં લોકલ ઓથોરિટી વોઝ એમ્પાવર્ડ ટુ રન ઓનલી સચ ટાઈપ ઓફ ટ્રામવેઝ, but subsequently local authority started running bus services as well. તો અહીંયા આગળ આ બસ ચલાવવાના કૃત્યને પડકારવામાં આવ્યું કે this was outside the jurisdiction. Law did not permit at any point of time to the local authority to run simultaneously bus services also or offer bus services. બસ ચલાવવાની તો ક્યારેય કાયદાએ સત્તા આપી જ નહોતી સ્થાનિક સત્તામંડળને, અને ટ્રામ સાથે બસ ચલાવવાનું આ કૃત્ય છે તે સત્તા ઉપરવટનું કૃત્ય ગણી શકાય. એટલે અહીં આ કૃત્યને પડકારવામાં આવ્યું અને અદાલતે તેને રદબાતલ ઠરાવ્યું. બે મુદ્દા જોઈ ગયા આપણે મિત્રો. આ ત્રીજો મુદ્દો, ક્યારેય વિવેકાધીન સત્તા અન્વયે લેવાયેલા નિર્ણયનું ન્યાયિક પુનરાવલોકન અદાલત સમક્ષ થઈ શકે વેન એની ડિસિઝન ટેકન બાય any administrative officer in exercise of his discretionary powers or in exercise of his powers vested under the law, and such decision can be challenged if the decision is based upon irrelevant consideration. અપ્રસ્તુત કારણો પર આધારિત નિર્ણય હશે વહીવટી અધિકારીનો તો અવશ્ય તેને પડકારવામાં આવશે અને અદાલત અહીંયા ચોક્કસ મદદ કરશે અરજદારને. પાવર્સ conferred upon an authority should be